آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہو، آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے، والسلام۔ تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی کسی حنفی نے کہا کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو، جیسے ہے نا لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبے کے بغیر جمعہ، آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں۔ پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑھ کے آئے ہیں۔ جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ایک مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے، باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر اذان کے خلاف سنت نماز پڑھی ہے، ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے، ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے آج نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی۔ یہ کیسے، کتنا بڑا جھوٹ ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے، امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور وہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھا ہوا قرآن فاتحہ اور سورت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ یہ حدیث ہے، دکھا دیں کہ امام کی قرات 113 صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور 114ویں میں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ 113 صورتیں یہ بھی نہیں پڑھتے نا۔ وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری اشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا تراویح میں، بعض جگہ کچھ تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی، سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا، تو 2-3 میرے ساتھ پھر رہے تھے، آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا کیا ہے بھی ختم قرآن؟ میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ؟ کہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے، قرآن تو پہلے اکیلے امام نے پڑھا بیچارے نے۔ تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا۔ تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا؟ میں نے کہا، کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر 114ویں بیچارے نے کون سا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر 113 ہو جاتی ہیں تو 114ویں بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو کبھی آج تک کسی حنفی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر اذان کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ میں بغیر اقامت کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں؟ تو ہم تو کہتے نہیں، پتہ نہیں ہمارے ذمہ جھوٹے الزام کیوں لگا دیے جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کا ذمہ دار ہیں، اس کے نہیں۔ آپ کی فقہ حنفی تعریف ہے، حالانکہ فقہ حنفی میں گندے ترین مسائل ہیں، مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں، حالانکہ زانی پر حد شرعی ہوتی ہے۔ جواب دے کیا؟ دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے، صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے، وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل۔ آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں، فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، طحاوی اٹھا کر دیکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے، فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی، مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے، اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہے ابھی، اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ، قتل نہ کرواؤ۔ در مختار کے الفاظ ہیں وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ كَمَنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ۔ ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی۔ حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضور پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے۔
अब ये कहते हैं कि अगर किसी गैर मुकल्लद ने अपनी बहन से निकाह कर लिया तो दोनों को 100 जूते मार के छोड़ दो ताकि दूसरी से भी कर ले फिर। और खुदा न खास्ता अगर फिका हनफी का कानून लागू हो गया, उसी वक्त दोनों को कत्ल कर दिया, तो बाकी बहनें किसका मुंह देखेंगी? तो गैर मुकल्लदों की पैदावारी बंद हो जाएगी, कहां से होंगे पैदा? इसलिए वो बेचारे तंग हैं। अब देखिए पूरा मसला सामने अगर बताएं, ये एक दफा 2 मौलवी साहबान आ गया, 10-12 साथ और दुर्रे मुख्तार खोल के बैठ गया। जी लिखा है कि हद नहीं। मैंने कहा आगे कुछ लिखा है कि लिखा है ताजीर है। मैंने कहा कितनी ताजीर लिखी है? 2-3 थप्पड़ मारना कहता है। मैंने कहा लिखा है यहां कि नहीं इतनी होती है ना। मैंने कहा ये कानून की किताब है, यहां इतना आ गया कि हद नहीं। इससे अगला बाब ताजीर का है, मैंने खोल कर दिखाया, लिखा है कि कत्ल किया जाएगा। वो जो 10-12 इसी किताब में लिखा है। मैंने कहा ये खुद लेके आया, इसी में लिखा हुआ है हमारी किताब में। तो ये अब तक झूठ बोलते रहे हमारे पास कि ये उनकी किताबों में ऐसे मसाइल लिखे हुए हैं। मैंने कहा बात सिर्फ यही है। फिर हद ना होने का मतलब भी समझे कि हद ना होने का माना क्या होता है। रावलपिंडी के मुनाजरे में इन्होंने यही इबारत पेश की। इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। हद ना होने का माना कभी तो कहते हैं जायज है और कभी कहते हैं कि गुनाह नहीं। तो मैंने वहां भी पूछा था, आपसे ही पूछता हूं, उलमा हजरात भी मौजूद हैं, कि भाई अगर कोई आदमी शराब पी ले तो कितने कोड़े हद है? जी रऊंची कह दे 80 कोड़े है ना हद। और अगर कोई पेशाब पी ले फिर कितने कोड़े हद है? नहीं। अब अंदाजा लगाओ कि शराब पर हद है, पेशाब पीने पर किसी हदीस में हद नहीं। मैंने कहा या हदीस सुनाओ कि हद है और या फिर पी के दिखा दो आज। क्योंकि आपका मतलब ये होता है ना कि हद अगर ना हो तो काम जायज है। तो देखिए पूरा मसला हमारा यही है कि अगर निकाह को सिर्फ जायज कह दे वो उसी वक्त काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। उलमा हजरात मौजूद है। फतुल कदीर में लिखा है, किसी हमारे मदरसे से फतवा मंगवा ले, वो कहते हैं कि ये हरमत कत्ल है और इसका इनकार करने वाला काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है। दूसरी बात आपसे पूछता हूं कि नमाज 5 वक्त फर्ज है ना, इसका हिसाब होना है जी। वो तो आई नहीं इनको। तो यहां किसी ने निकाह किया है मां या बहन से जो रुका आ गया जी? क्या मां या बहन से निकाह को जायज कहा है? नहीं कहा ना। किसी ने उसका निकाह किया है तो अल्लाह के बंदो तुमसे पूछा ये जाना है जो तुम कर रहे हो। नमाज सबसे पहले पूछी जानी है, वो नमाज सिखा दो कि क्या है और किस तरह पूरी नमाज पढ़ी जानी चाहिए। इमाम शाफी की रफाई जान पढ़ना खल्फुल इमाम और खल्फुल इमाम फातिहा पढ़ना फर्ज है कि इसे तर्क करने वाले इमाम शाफी का मुनकर नहीं होगा। न इमाम शाफी की तकलीद की जाए और इमाम के खिलाफ वर्जी होती है। इससे बेहतर नहीं कि किसी की भी तकलीद ना की जाए, तो मतलब नमाज छोड़ दी जाए ना फिर। क्योंकि नमाज के तो 4 ही तरीके हैं ना, या हनफियों वाला, या शाफी वाला, मालिकी या हम्बलियों वाला। इनका तो आपको पता लग गया ना कि है ही नहीं। ये तो आपको पता लग गया ना है ही। तो चारों की तकलीद छोड़ने का मतलब यही होगा ना कि नमाज छोड़ दी जाए, दीन इस्लाम को खैरबाद कह दिया जाए। बाकी देखिए बात वाज़ेह है, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे सारे बार हक हैं या नहीं जी? सारे बार हक है ना। जरा ऊंची मूसा अलैहिस्सलाम पर हक हैं, जो मानते हैं हाथ खड़े करो, जज़ाकल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम पर हक हैं। अच्छा, हजूर पाक हफ्ते के दिन जुमे की नमाज पढ़ते थे ना। हजूर पाक जुमे के दिन ना, हफ्तेवार नमाज जुमा की है ना, इबादत खास। और मूसा अलैहिस्सलाम हफ्ते की बात करते थे, तो आप सारे हफ्ते की बात करते हैं ना। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम पर हक नहीं थे। अच्छा, इतवार की इबादत तो आप करते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम वाली नहीं करते। क्यों? वो बरहक नहीं थे। देखो, बरहक होना अलग चीज है
बात हम सबको मानते हैं, लेकिन जिन मसाइल में हमारा और उन नबियों का इख्तलाफ होगा, हम उनके मसाइल को मनसूख और अपने नबी के मसाइल को नासिख कहते हैं। इसी तरह आइमा बरहक है, लेकिन जिन मसाइल में हमारा उनके साथ इख्तलाफ है, उनके मसाइल को हम मरजू और अपने इमाम के मसाइल को राजे कहते हैं। जिस तरह मनसूख पर अमल जायज नहीं, मरजू पर भी अमल जायज नहीं। चारों इमामों की तो अब तकलीद छोड़ने से तो नमाज भी बाकी नहीं रहेगी। आपका होगा, वो तो आपको पता चल गया कि बेचारों के पास नमाज है ही नहीं। इसका मतलब है कि गैर मुक़ल्लिदों के मज़हब के बानी का नाम, मज़हब की इशाअत का तरीक़ाकार, तारीख वज़ाहत से फरमाएं। इनके बानी का नाम अब्दुल हक है, जो बनारस में रहता था। क्या नाम है? अब्दुल हक बनारसी। मियां नजीर हुसैन के उस्ताद मौलवी अब्दुल खालिक ने किताब तंबीह ज़ालिम में लिखा है, सो बानी बबानी इस नए बिदती मजहब का अब्दुल हक बनारसी है, जो धोखे देने के लिए शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फौज में शामिल हुआ था और शाह साहब ने उसको अपनी जमात से निकाल दिया था। क्यों? उसने दो बातें उसकी शाह साहब को पहुंची। एक ये कि सहाबा से हमारा इल्म ज्यादा है, क्योंकि हदीस की किताबें देखते हैं कि साहबी से 3 हदीसें मरवी हैं, किसी से 7, किसी से 10 और हमें हजारों याद हैं। दूसरी बात उसने ये कही थी कि आयशा अली से लड़ी, अगर बेतौबा मरी तो मुर्तद मरी माअज़ल्लाह। ये एक दूसरे का इल्म नापने की इनको आदत होती है। आम तौर पर कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा को 3 हदीसें याद थी, कोई कहता है 11 याद थी, और कोई बड़ा ही एहसान करे ना इमाम साहब पर तो कहता है 17 याद थी, जो बड़ा एहसान करता है। मैं कहता हूं फिर मुनकरीन हदीस सच्चे हैं। कौन सच्चे हैं? क्यों? अगर इमाम साहब को 17 याद थी तो फिर 18 किसी को याद नहीं थी उस जमाने में। बिल्कुल पक्की बात है। क्यों? उमवी हुकूमत की भी कोशिश यही थी कि इमाम अबू हनीफा वजीर कानून बन जाए, काजुल कजा का ओहदा ले लें। अब्बासी हुकूमत की भी पूरी कोशिश ये थी कि इमाम साहब ये ओहदा संभाल लें। तो हुकूमत अपनी रियाया में जो सबसे थोड़ा पड़ा हो उसको वजीर कानून बनाती है ना। सबसे ज्यादा जी, सबसे ज्यादा तो अगर कोई 18 हदीसें जानने वाला होता तो हुकूमत को क्या जरूरत थी इमाम अबू हनीफा की मिन्नतें करने की वजह? वो एक तो कहने लगा, जाट था ना, वो जाटों के जवाब जाटों वाले होते हैं। उसने कहा कि 3 हदीसें अबू हनीफा को आती थी। कहता शुक्र करो, नफल पढ़ो जाके। फिर किस बात पर? कि 3 आती थी, 1300 साल नहीं तुम्हें निकलने दिया। 1300 साल बाद पैदा होगा ना फिरका इनका। अगर 4 आती होती तो क़यामत तक ना निकलते तुम, कहता दुनिया में। तो शुक्र करो 3 आती थी, अगर 4 आती होती। अब यह कि इमाम साहब को आती कितनी थी? इमाम साहब का वसीयतनामा छपा हुआ है वसाया इमाम आजम के नाम से। कुछ शागिर्दों को वसीयतें फरमाई हैं, कुछ अपने बेटे हम्माद को वसीयतें लिखी हैं। जो बेटे को वसीयत फरमाई है, 21 नंबर वसीयत यह है, बेटा अहले सुन्नत वल जमात मसलक पर कायम रहना, यही हक और निजात पाने वाली जमात है। 23 नंबर वसीयत क्या है? इमाम साहब ने बेटे को 5 हदीसें सुनाई। कितनी? फरमाया, बेटा हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान वो है सच्चा कि उसके हाथ और जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। पहली हदीस सुनाई। दूसरी हदीस सुनाई कि हजरत पाक ने फरमाया, बेटा अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा गए हैं, वो कभी सच्चा मोमिन नहीं हो सकता कि खुद पेट भर के सोए और हमसाया उसका भूखा। तीसरी हदीस सुनाई कि बेटा हजरत पाक ने फरमाया है
अपने भाई के लिए वही बात पसंद करो जो तुम्हें अपने लिए भी पसंद हो। फिर चौथी हदीस सुनाई कि बेटा हजरत पाक ने फरमाया है इस्लाम की अच्छाई और खूबी यह है कि ला यानी कामों और बातों को ये निशान है। फिर पांचवी हदीस सुनाई और फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है कि हलाल खुला खुला पता है कि ये चीज हलाल है, हराम भी सबको मालूम है, बाद चीजों में कुछ शुबा होता है, दीन बचाना है तो शुबे वाले चीजों से भी बचना। ये 5 हदीसें सुनाकर इमाम क्या फरमाते हैं, बेटा इन 5 हदीसें को आईने की तरह अपनी जिंदगी में यूं सामने रखना और इन पर अपने अमाल का मुहासबा करते रहना। ये 5 हदीसें उन 5 लाख हदीसों का निचोड़ है जो मुझे याद है। ये 5 हदीसें कितनी हदीसों का निचोड़ है? 5 लाख हदीसों का निचोड़ है जो मुझे याद है। एक कहने लगा जी उनको हदीस कम आती थी, इमाम बुखारी को तो 3 लाख आती थी, कोई कहते 6 लाख आती थी, इनको 3 आती थी, उनको 6 लाख आती थी। मैंने कहा फिर हमें क्या फायदा, जिसको 6 लाख आती थी एक रकात का नमाज का तरीका तो बता के नहीं गया हमें, और जिसको 3 आती थी सारी नमाज पढ़नी सिखा गया, तो हमें तो नमाज पूछी जानी है ना कि भाई नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो हमें तो वो 3 वाला ही अच्छा है ना, बेशक उसे एक ही आती होती, लेकिन जब हमें खुदा की इबादत का मुकम्मल तरीका बता के गया है और उनकी किताब में एक रकत का भी मुकम्मल तरीका नहीं है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, जो पूरी नमाज सिखाए या जो तकबीर तहरीमा से भाग जाए? क्या ख्याल है? मौलाना ने जो आपको वाकया सुनाया उसमें यह भी था जो मुझे सुनाया पहले कि मौलवी मोहम्मद याह्या साहब ने नमाज पीछे पड़ी हनफी इमाम के बाद में लौटाई। अब देखिए इनके बाल दोस्त हमारे मस्जिदों में नमाज पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं या नहीं? तो उनको वादे करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी नमाज नहीं होती, क्योंकि अगर मौलवी साहब की नहीं हुई तो उनकी भी नहीं होती ना। और हैरानी इस बात पर है कि उनका फतवा तो यह है कि काफिर के पीछे भी नमाज हो जाती है, नज़्मुल बरात में लिखा है। इसलिए मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी का फतवा था ना कि मिर्जाइयों के पीछे नमाज जायज है। फतावा उलमाए हदीस में मौजूद है उनका फतवा कि मिर्जाई के पीछे नमाज। नज़्मुल बरात में साफ लिखा है कि इमाम बेवुजू हो तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ लिया करो, इमाम पर गुस्ल फर्ज हो फिर भी नमाज पढ़ लिया करो। हमारे मौलाना मुइनुद्दीन लखवी उकाड़े के हैं इनके अमीर, उनका कलमी फतवा मेरे पास आए। एक आदमी ने पूछा कि मैं सफर में था, नमाज का वक्त था, एक मस्जिद नजर आई, मैं पढ़ने चला गया, जब वुजू करके जमात में खड़ा हुआ और अल्लाह अकबर कहने लगा ना, तो सामने लिखा था मस्जिद अहमदिया। तो 8-10 आदमी नमाज वुजू कर रहे थे, मैं डरा कि अगर मैं अब छोड़कर जाऊंगा तो ये मुझे पीटे ना कहीं, इसलिए मैंने वो नमाज उनके पीछे पढ़ ली। अब मुझे आप बताएं कि वो नमाज हो गई या नहीं, अगर आइंदा ऐसा वाकया कोई पेश है तो क्या करना चाहिए? तो मौलाना फरमाते हैं कि नमाज हो गई। क्यों? हाँ, मिर्जाइयों के पीछे नमाज हो गई। क्यों कहते हैं? हमारी नमाज का इमाम से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हम अपनी फातिहा खुद पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारी नमाज का इमाम की नमाज के साथ कोई ताल्लुक। नज़्मुल बरात में लिखा है कि एक इमाम ने जमात कराई और जमात के बाद खड़े होकर कहा भी देखो मैं काफिर हूं, तो कहते नमाज होगी। लेकिन ये नहीं समझ आया कि मौलवी मोहम्मद याह्या साहब उस बेचारे हनफी को काफिरों से भी बदतर समझते हैं। अगर वाकयातन समझते हैं तो फिर अपने दूसरे साथियों को भी मसला बताएं कि भी हनफियों की मस्जिद में नमाज ना पढ़ा करें, जो उनका अपना मसला है ना, पता चले ताकि उन्हें इनकी नहीं होती उनकी कैसे होती है।
और अगर उनकी हो जाती है तो इन्हें भी कम से कम चलो घर आके दोहरा देते, लोगों के सामने तो ऐसा ना करते ना। जिस मजहब का मसला हो कि काफिर के पीछे भी नमाज जायज है, उसको नमाज दोहराने की क्या जरूरत है। बवक्ते गुस्ल मस्जिद के पांव किबला रुख करने की कोई हदीस है? भी मेरे इल्म में तो नहीं है। चारवें नमाज में पिछली 2 रकत में हनाफ में सूरत फातिहा वाजिब नहीं। अगर कोई आदमी सिर्फ तस्बीह पर इत्फा कर ले तो जायज है, तो फिर ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब पर अमल क्यों नहीं? ला सलात है, ला रकात तो नहीं है ना। अजीब बात है। नमाज तो एक ही होती है ना वो। इसलिए साहिब हिदायत ने लिखा है कि दूसरी नमाज में जो हम वाजिब कहते हैं हम बतौर दलालतुन नस कहते हैं, क्योंकि 2 रकते सफर में भी साकित नहीं होती। तीसरी चौथी के बारे में अहनाफ के पास दलाइल है। ये नहीं कि अबू हनीफा ने कहा। हजरत अली अबू हनीफा से पहले थे या बाद थे? अब्दुल्लाह बिन मसूद पहले थे या बाद थे? उन दोनों की रिवायत मौजूद है कि वो तस्बीह पढ़ लेते थे तीसरी और चौथी रकत में। और हमारा मसला क्या है कि पहली दोनों में वाजिब है, तीसरी चौथी में सुन्नत है। अगर किसी ने तस्बीह पढ़ ली तो खिलाफे सुन्नत होगी। सिर्फ बताने के लिए अगर उन्होंने पढ़ा है तो उसकी गुंजाइश है। बुखारी में है कि सजदा में हुजूर रफ़ा दैन नहीं करते थे। आप सजदा की नफी का मुतालबा किया है, मालूम हुआ कि आपको हदीस नहीं आती, तो रफ़ा दैन की मना की हदीस सुना, रफ़ा दैन की मना की हदीस सुना दे वस्सलाम। अच्छा, बुखारी में कहते हैं कि हुजूर पाक सजदा के वक्त रफ़ा दैन नहीं करते थे, तो ये कहते हैं कि मुझे बुखारी नहीं आती। ये वजाहत के सजदे को जाते हुए और उठते हुए रफ़ा दैन नहीं करते थे, सवाए इब्ने जुरैज के किसी रवायत में नहीं। मदीने मक्के का एतबार ज्यादा है या किसी और शहर का? हजरत अली की रवायत में है काना ला यफअलु ज़ालिका फी सुजूद। इसका ये तर्जमा नहीं कि सजदे जाते उठते वक्त नहीं करते थे। जैसे आपने कई लोगों को देखा कुछ मुसीबत परेशानी हो ना तो सजदे में पढ़कर हाथ उठाकर दुआ मांगते रहते हैं। इसकी नफी है, ना कि सजदे से पहले रफ़ा दैन करने की। मक्के के रावी इस हदीस के सुफियान बिन उयैना हैं। उनकी रिवायत में है ला यरफ़उ बैन सजदतैन। बैन सजदतैन वो जगह है जो 2 सजदों के दरमियान आप बैठते हैं, कि उस वक्त यूं हाथ उठा के नहीं बैठते थे। तो मालूम होता है कि रुका लिखने वाले को बुखारी नहीं आती, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी याद है। अब ये मक्के मदीने वाले जो हैं उनको छोड़ रहे हैं और इधर भागना चाहते हैं। इस बारा में वो पिछली दफा मैं हाजिर हुआ था तो एक मैं दे गया था यहां मजमून। 10 हदीसें सजदे के रफ़ा दैन करने की लिखी हुई हैं, जिनको खुद इनके उलमा ने सही करार दिया है, और वो इनके नज़दीक हैं भी आखिरी उम्र की हजरत वैद बिन हुज्र और मालिक बिन हवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो वो आप वहां से फोटोसेट ले लें और उनसे पूछे कि 10 हदीसें सरी हैं और ये सरी भी नहीं, तो आप उन 10 को छोड़कर क्यों इन पर अमल कर रहे हैं? तो ये क्या है भाई? सेहत अखबार है जिसमें आपका मुनासिब फरार जो सिंध लालू कोर्ट में होना करार पाया था, आपका फरार लिखा है। अगर ये गलत है तो अखबार पर केस हर्जाना कर सकते हैं ताकि गलत चीज न शाये करें। सिर्फ वहां बात लालू को वो लालू कोट लिखा है ना, लालू कोट, ये नवाब शाह के करीब है। तो मैं वहां गया था, तकरीर मैंने की। तकरीर के बाद 2 आदमी आए, उन्होंने कहा
کہ آپ تاریخ دیں، ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی، اس لیے وہ نہیں سکھاتا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں۔ آپ اسٹامپ پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم حنفی ہو جائیں گے، اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جاؤں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ پھک ہو گیا، کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا۔ تو یہ بات وہاں ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اب دیکھو، لالو کھیت میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا نا، وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں وہاں رہ جاتا، چلو نہ آتا واپس، آخر تقریر کر کے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے نا۔ اب میں جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤں، پیچھے سے اشتہار شائع کر دے کے فرار ہو گیا، تو بھی کیا کیا جائے؟ تو اس کا بھی ان کو حل ہونا چاہیے نا، حکیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حل ہوگا۔ تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط اشتہارات دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی، حدیث سے اپنی نماز ثابت ہے۔ یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دے کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے، تو یہ جیتے میں پکا ہارا۔ بات سیدھی ہے نا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی بھاگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی بھاگ گئے، تو پھر مجھے بتائیں سے کہ ہارے ہم کس بات پر؟ دیکھو نا، اب میں کہہ دوں وہ بھاگ گئے، وہ کہے یہ بھاگ گیا، تو برابر بات رہے گی نا۔ بات تو ہے نماز کی۔ اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی، پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں، بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تک غیر مقلد کیوں نہیں بنا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا سکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے، وہ پتہ تو چلے نا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا۔ جی جی 12 سال ہو گئے، ابھی تک انہوں نے جواب جی 12 سال ہو گئے، 6 حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حکیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی۔ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تقریروں میں بھی کرائی تھی کہ اب اتنے 12 سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہوں تو بھی ابھی دے دیں ہمیں، اور اگر نہ دیں تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، کہ جب تک میرا قرض ان پر ہے جنازہ جائز ہوگا ان کا؟ جی تو بھائی اور کوئی ڈر نہیں تو جنازہ ہی جائز کرا لو اپنا، وہ حدیثیں ہمیں چاہیے دکھا دو تاکہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز، ورنہ میں تو آپ کی قبر پر بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا، یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں، جنازہ نہیں ہوا۔ تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے امام کی پیش گوئی قرآن پاک میں موجود ہے۔ شاہ فہد مکے سے جھوٹ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے؟ اس میں 2 جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ واقعتاً اب مخالف جو بات میں اب مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جیسے سکندر،
تو اس نے ایک دن خواب دیکھا، کتاب التعلیم میں مسعود بن شیبہ نے لکھا ہے کہ میرے صحن میں ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے، اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس نے درخت کو چورا چورا کر دیا، نہ اس کی شاخ نظر آتی ہے، نہ ٹہنی نظر آتی ہے، نہ جڑ نظر آتی ہے، ایک پتا اس کا ایک طرف گر گیا، جا کے وہ پڑا رہا۔ کہتا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتا سبز ہو گیا، پڑا پڑا، اور پھیلنا شروع ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے، وہ جو اوپر سے پتھر گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گی آخری علاقے سے، اور وہ جو پتا گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں۔ تو جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بنائی ہو، پھر ثریا ستارے سے تشبیہ دی، تو بھئی چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر آتا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلا ہو جائے گا؟ اسی لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جاؤ، سواد اعظم کا دل دکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثریا جاہ قرار دیا ہے، اس لیے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شافعی المذہب ہیں، دن مراقبے میں بیٹھے تھے، ذکر فکر فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا، ان کے مذہب کا شافعی تھا، اس نے 3-4 کاغذ دیے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے خود یہ میزان کبریٰ میں اپنا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ جی یہ کاغذ ذرا دیکھنا۔ میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں؟ کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے رکھ کر فقہ حنفی کی چند غلطیاں نکالی ہیں۔ کس کی غلطیاں نکالی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی، کیونکہ جب دوسرے مجتہد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے مجتہد کا اتحاد غلط نہیں ہوتا، وہ اپنا اتحاد ہے، وہ اپنا، اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جج کے فیصلے کو تیلی جھوٹا کہے، تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بالفرض یہ غلط بھی ہو جائے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک اجر ملے گا، تو اپنا منہ کیوں کالا کر رہا ہے کام کا؟ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا۔ کنجوس جانتے ہیں نا، وہ جس کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی گیا نا دکان پر، ہوٹل سے 1 پیسے کی دال لی۔ کتنے کی؟ تو اس میں مکھی مری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اس میں مکھی مری ہوئی ہے۔ اس نے کہا اور پیسے کی دال میں ہاتھی مرتا؟ 1 پیسے کی دال ہے، تو کہتا مکھی مرے گی اور ہاتھی مرتا ہے اس میں؟ تو امام غزالی نے عجیب و غریب واقعات کنجوسوں کے لکھے۔ ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس کو ملا تو پوچھا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں۔ کتنا؟ کہ ہر مہینے 1 پیسے کا گھی کھاتا ہوں۔
कितना? तो कैसे पैसे का घी लेकर शीशी में डाल लेता हूं और उसे दिखा दिखा के लुक़मे खाता रहता हूं। जब खाना खा लिया तो ढक्कन उतारा और ढक्कन से उंगली लगा के थोड़ा सा मूंछों को लगा लिया ताकि दिमाग को घी की खुशबू पहुंच जाए। दूसरे कंजूस ने कहा कि कमबख्त, तेरी दुनिया भी गारत गई, दीन भी गया। कुरान में नहीं पढ़ा कि फजूल खर्च शैतान के भाई होते हैं? तू अपना भी दुश्मन, अपनी 70 नस्लों का भी दुश्मन बन गया है, फजूल खर्ची कर रहा है। उसने कहा कि उसने कहा आज तक 1 पैसे का घी नहीं लिया। कि तेरा दिल नहीं करता? उसने कहा करता है। कि फिर क्या करता है? कहता मैं रोटी बगल में लेकर गलियों में करना शुरू कर देता हूं। जब देखा कि इस मकान से अच्छे मसाले भुनने की खुशबू आ रही है तो वहां खड़ा होकर रोटी खा लेता हूं, खुशबू सूंघता रहता हूं, और 1 पैसे का भी आज तक घी नहीं लिया। तो वो वजीर जो था, अगर बादशाह 1 रुपया खैरात करता तो वजीर को 7 दिन पेश लगते, बेचारे को, वजीर को। खुद नहीं किया उसने, बादशाह ने खर्च किया। एक दिन कोई शायर आया, उसने बादशाह की शान में कोई नज्म पढ़ी। बादशाह खुश हुआ, ऐलान किया भी इसको 1000 रुपया दो। ऐलान तो बस बड़े दरबार में कर दिया। जब इधर वजीर की तरफ नजर पड़ी तो वो बेचारा पेट पर हाथ रख के बैठा था। खैर खैर क्या मैं मर रहा हूं? बादशाह ने कहा भी दरबार की इज्जत भी रखो, बड़े दरबार में ऐलान किया, अब मैं कैसे इनकार करूं? क्या ठीक है आप दे दे, मैं तो मर जाऊंगा। बादशाह बेचारा मजबूर है, कोई तरीका बताओ। उसने कहा आपको क्या पता ये शायर है भी, किसी की नज़र में चोरी उठा ले, फिर कि फिर कैसे पता चले? उसे कहो कि मेरे वजीर के सवाल का जवाब दो, फिर पता चलेगा कि तू अक्लमंद है, फिर 1000 रुपया मिलेगा। बादशाह ने बेचारे ने कह दिया। अब मजबूर था, क्या करता? उसने कहा ठीक है जी वजीर साहब सवाल पूछ ले कि बादशाह के सारे जिस्म पर बाल हैं, हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? उसने कहा जी अल्लाह ने बादशाह को बड़ा सखी पैदा किया है, सखावत कर करके बाल झड़ गए हैं। अब ये भी बादशाह की तारीफ थी। उसने कहा भी इसको तो 2000 मिलने चाहिए। वो यज्ञ न शुद्ध 2 शुद्ध। उसने फिर पूछा तेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? उसने कहा कि ऐसे सखी बादशाह से रोज सखावत लेते, सखावत ले लेके बाल झड़ गए क्या? बादशाह ने कहा भी इसको तो 3000 देने चाहिए। अब वो लेट गया, आंखें बंद कर कहता जी आखिरी सवाल रहता है क्या कि मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? कि बादशाह सखावत करता है, हम लेते हैं, तू हसद से हथेलियां मलता है, जल गए हैं सारे बाल से कहता। तो यही मामला यहां है। अल्लाह ताला इमाम साहब को अजर दे रहे हैं, इमाम साहब अजर, और ये बेचारे हथेलियां मर रहे हैं कि हाय क्यों मिल गए। क़यामत को या अल्लाह क्या बनेगा? हम तकबीर तहरीमा से भागने वाले, ये पूरी नमाज सिखा गया है, क्या करेंगे हम? क्या बनेंगे? कैसे खड़े होंगे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने कि मुकाबला मेरा करते थे और आपकी तकबीर तहरीमा नहीं थी? अजीब बात है ना। मुकाबले के लिए भी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। लेकिन आखिर घर जाके तो बेचारा कहते ही होगा ना। और मौलाना अब्दुल गनी साहब भी यही शेर पढ़ते आए होंगे, क्या शोखियां दिखाएगा है नश्तरे जुनूं, मुद्दत से एक जख्मे जिगर ही छिला नहीं। क्या शोखियां दिखाएगा है नश्तरे जुनूं, मुद्दत से एक जख्मे जिगर ही छिला नहीं। तो जिनके मजहब पर मौलाना तकबीर फेर आए हैं, मौलाना तकबीर फेर आए हैं, अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह क़यामत तक भी। इश्तहार झूठे दे सकते हैं कि वो भी भाग गया, वो भी भाग गया। ये लिखा है कि इमाम से पहले लोग किन की तकलीद करते थे? इमाम अबू हनीफा से पहले ये तो कौन सी किताब पढ़ते थे? बुखारी या मुस्लिम या तिरमिज़ी? वो तो थी नहीं। हदीसें यकीनन थी, लेकिन उनको रवाहुल बुखारी जिस वक्त नहीं कहा जाता था, रवाह मुस्लिम नहीं कहा जाता था।
انہوں نے جمع کر لیا نا. قاری عاصم کی قرات تھی اس زمانے میں یا نہیں تھی؟ اور قاری عاصم تھے، لیکن قاری عاصم والی قرات تو موجود تھی نا، اگرچہ اس وقت اس کا نام قاری عاصم کی قرات نہیں تھا. تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا. حضرت پاک کے بعد دیکھو، حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت معاذ کی تقلید ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ بھئی یمن والوں کی مادری زبان سرائگی تھی، حضرت عربی تھی نا، تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مت ترجمہ جان لیتے تھے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی سارے حضرت معاذ کی تقلید کرتے تھے، خود اجتہاد نہیں کرتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی. ہزاروں فتوے ان کے مصنف ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق میں موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس نے صرف مسئلہ بتایا ہے، کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان، اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے. اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید تھی. بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حج کرنے گئے اور ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے حضرت زید کے خلاف بتایا تو انہوں نے کہا لا نہ دو قولا زید، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زید کا. ابن عباس کو فرمایا. کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصی تھی، ان کی اقوال سینکڑوں موجود ہیں. اور بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر تابعین ہیں، مکہ میں حضرت عطا کی مصنف جو عبدالرزاق بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتووں سے، اور بغیر کسی دلیل کے فتوے دیے ہیں. کوفہ میں ابراہیم نقی کی کتاب الاثار ابی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے اس سے. بصرہ میں امام حسن بصری کی، اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیب کی. تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھیں. اس کے مگر چونکہ مدون نہیں ہوئی، جیسے بخاری وغیرہ اس وقت لکھی ہی نہیں تھی، تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی، اسی طرح جب فقہ مدون ہوگی تو اب اسی نام سے یہ فقہ پڑھائی جانے لگی. سعودی صاحب قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں. سعودیہ 20 والی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے. کوئی کہتے ہیں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے، عجیب بات ہے. میں جب عمرے پر گیا تو پہلی صف میں صرف 4 آدمی رفع دین کر رہے تھے، اتنی لمبی صف میں. ان 4 میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شافعی ہو، ایک حنبلی ہو، اور شاید ایک غیر مقلدی ہو. باقی ساری صف والے نہیں کر رہے تھے. تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا. حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہاتھ باندھنے والے بھی جاتے ہیں. تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی 10-15 سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے؟ جی امام صاحب کے دور سے لے کر 1345 تک پورے تقریباً 1200 سال وہاں حنفی خدمت کرتے رہے. عباسی دور 500 سال ہے. کتنے 100 سال؟ 500 سال میں وہاں کے ائمہ، خطیب، مدرس سب کے سب حنفی تھے. اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار حنفیوں نے حج کرایا، وہاں حنفی وہاں رہے. 500 سال میں ایک غیر مقلد مکہ اور مدینہ میں، صرف ایک. کانا لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کرنا جانتا تھا نہ تقلید کرتا تھا. امام نہیں،
خطیب نہیں، مدرس نہیں، مسجد کا خادم نہیں، کسی گلی کا خاک روب ہو بغیر مقلد 500 سال میں ہمیں ایک نام دیں، 1000 روپیہ فی انعام ہم انعام دیں گے ان کو۔ اس کے بعد 200 سال خوارزمی رہے، 200 سال سلجوقی رہے، 400 سال یہ بھی کٹے حنفی تھے۔ ہاں ایک تھوڑا سا فرق سمجھے، بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے حوصلے، حنفی چونکہ بڑی جماعت تھی نا، ان نے چھوٹوں کے مسئلے بھی بچھا دیے، چارے ہو گئے، چھوٹے آ گئے بڑوں کے اٹھا دیے۔ تو حوصلے کی بات ہے نا۔ اس کے بعد تقریباً 500 سال خلافت عثمانیہ رہی، ترکی خلافت، سب کے سب حنفی تھے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے وہاں 800 سال 4 مسئلے رہے، اب ایک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جب 4 تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا، اب ایک ہے تمہارا آج بھی نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ 4 تھے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے۔ تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ حنفی نماز غلط پڑھتے ہیں، ہم مکے میں نہیں پڑھنے دیں گے، ہمیں لا دیں؟ آج تک کبھی کہا ہے کسی نے؟ تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوا لاؤ کہ حنفی جو نماز پڑھتے ہیں غلط ہے، لکھوا لیں ذرا۔ تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا؟ وہ دیکھو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے خاصہ، ایک ہوتا ہے عرض عام۔ رفع دینے ان کا خاصہ نہیں، عرض عام ہے، تو شواطے میں بھی ہے نا۔ تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے، خاصہ ان کا 8 تراویح ہے، وہاں وہ 8 کو کوئی نہیں مانتا۔ خاصہ ان کا ہے یہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں، سمجھائی نا؟ مولانا حاجی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم خانپور والوں مجھے لطیفہ سنا رہے تھے کہ ہم ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی۔ اب بیچارے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے، تو بعض لوگوں نے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دی، مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے، مولوی جی نماز نہیں یہ جنازہ ہے۔ انہیں سمجھے کہ نماز ہی پڑھاؤ لگتا کرے، الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی۔ تو آپ کے پاس حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے؟ وہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ان کا فتویٰ آ چکا ہے، من طلق امرأتہ ثلاثا بفم واحد، ایک ہی دفعہ 3 طلاق کے دی وہ عورت حرام ہے، رابطہ عالم اسلامی کا۔ ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرق ہے۔ انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا، اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ انہوں نے آج تک حنفی نماز کو غلط نہیں کہا۔ 1-2 باتیں تو، اس سے زیادہ باتیں تو ان کی مرزائیوں سے ملتی ہیں، توحید ان کی ملتی، مرزائیوں سے نہیں ملتی، ملتی ہے نا؟ تو کیا پھر ان 1-2 باتوں سے مرزائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو؟ خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے، عرض عام پر فیصلہ۔ یہ 1-2 باتوں سے دھوکہ تو ایسے نا، کوئی آدمی بیچارہ گیا وہ لینے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہونا، ٹکٹ لی، پہلی دفعہ گیا تو ٹکٹ لے کے پوچھا اسٹیشن ماسٹر سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی؟ میں نے گاڑی دیکھی نہیں۔ کہتا ہے کالا انجن ہوتا ہے اور دھواں نکلتا ہے اس سے۔ وہ بیچارہ باہر نکلا تو کوئی نائب چھوٹا اسٹیشن ماسٹر کالا سوٹ پہنے سگریٹ پیتے جا رہا تھا، اسے گنا کے نشانی تو دونوں پوری چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ دیکھے یوں یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے چلا ہوں، ویسے نہیں چلا۔ تو کیا واقعی وہ گاڑی بن گئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ترکت امرین، اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے، یعنی امام وغیرہ۔ جی یہی ترکت امرین جو ہے اس دفعہ تلاش کرتے ان کو نہیں ملی تھی، یہ بغیر سند کے معطا میں ہے، اور اس سے آگے اگلی حدیث ہے سند کے ساتھ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، 702 صفحے پر۔
ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر عمل کرو، کس طرح؟ جس طرح فقہا سمجھائیں. تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں گے. ان حدیثوں کا کچا چکھا اس رسالے میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے. یہ باہر موجود ہے 10 روپے میں. جو یہ دھوکے سے جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں، جھوٹی حدیثوں سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں.